લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ દ્વારા સેન્સની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। ભાજપ થોડી વારમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરશે, જેમાં પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી અંતર્ગત આવતી બેઠકોના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે પ્રથમ તબક્કામાં 20 રાજ્યોની 91 બેઠક પર મતદાન યોજાશે। આ પ્રથમ તબક્કામાં બિહાર, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિતના રાજ્યો તેમજ પૂર્વોત્તરના 7 રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે। ઉત્તર પ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશમાં પણ मतदान योजाशे, त्यारे प्रथम तबक्कामां पूर्वोत्तરના 7 राज्यों मतदान थशे। तो लोकसभाની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ દ્વારા સેન્સની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। ભાજપ થોડી વારમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરશે, જેમાં પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી અંતર્ગત આવતી બેઠકોના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે પ્રથમ તબક્કામાં 20 રાજ્યોની 91 બેઠક પર મતદાન યોજાશે। આ પ્રથમ તબક્કામાં બિહાર, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિતના રાજ્યો તેમજ પૂર્વોત્તરના 7 રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે। ઉત્તર પ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશમાં પણ મતદાન યોજાશે। ઉત્તર પ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશમાં પણ મતદાન થશે। तो भाजप थोड़ी वारमा उम्मीदवारों की यादी जाहिर करशे। मेहुल देसाई संवाददाता हमारी साथ जोड़ाया है। मेहुल, बात करवामां आवे तो भाजपनी जे सेन्स प्रक्रिया है ते पूर्ण थई चूकी है। थोड़ी वारमा भाजप पोताना उम्मीदवारों जाहिर करे तेवी शक्यता पर है। पूर्वोत्तरना 7 राज्यों ने लईने शुं विगतो? बिल्कुल थी जो बात करवामां आवे तो लोकसभानी चूंटणीने लईने जे प्रथम तबक्कानो जे मतदान थवानुं छे 11 एप्रिलना रोज थवानुं छे, जेनुं नोमिनेशननी प्रक्रिया जे छे 25 मार्च सुधी पूर्ण करवानी छे। तो आ तबक्का अने आ जे मतदान छे प्रथम तबक्कानुं तेने लईने क्यांक ने क्यांक तैयारीओना भागरूपे अने जे 91 बेठको छे 20 राज्योनी 91 बेठकोने लईने क्यांक ने क्यांक तैयारीओ छे तेने लईने आजे चर्चा करवामां आवी। केंद्रीय पार्लामेंटरी बोर्डनी बेठक मळी हती, जेमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अने भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित जे सीनियर नेताओ छे ते उपस्थित रह्या हता। महत्वपूर्ण जे पण बेठको उपरथी जे पण पार्लामेंटरी बोर्डना जे प्रदेशना जे अलग अलग राज्यों छे 20 राज्यों, जेमां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र अने उत्तर पूर्वना 7 राज्योनो समावेश थाय छे। तेना तरफथी जे पण नामो आव्या हता तेना उपर चर्चा करवामां आवी अने जे उमेदवारो छे तेनी जे यादी छे थोड़ा समयनी अंदर बहार पाडवामां आवशे। विस्तृत जे छे विमर्श करवामां आव्यो के उमेदवारो कया प्रकारना हशे। उत्तर प्रदेश अने उत्तराखंड पर महत्वनी बेठको छे, बिहारमां पण महत्वनी बेठको छे। ज्यां एनडीए सरकार छे त्या एंटी इन्कम्बन्सी न जोवा मळे अने जे उम्मीदवार छे ते उम्मीदवार लोकप्रिय उम्मीदवार होय तेनी उपर चर्चा विचारणा छे ते करवामां आवी। अने 2014 बाद 2019 नी परिस्थिति अलग छे, कारण के आज हिंदी भाषी राज्यों हता जे 2014 नी अंदर तमाम जे बेठको छे बेठकोमां भारतीय जनता पार्टीने मोटो फायदो छे ते जोई थयो हतो। अने हवे स्थिति कया प्रकारनी छे तो आ स्थितिनी अंदर हवे जे छे उम्मीदवारोनी पसंदगी प्रक्रिया खूब ज महत्वनी रहेशे अने तेनो जे एक यादी थोड़ी वार में बहार पाडवामां आवशे। जोई बिल्कुल एक सवाल था कि आज गांधीनगर में पण सेन्स लेवानी प्रक्रिया करवामां आवी हती अने जेमां कलोलना जे तमाम कार्यकर्ताओ छे तेमणे अमित शाह ने टिकિટ आपवामां आवे तेवी मांग करी। अटकळो जे प्रमाणे हती अमित शाह अने आनंदीबेननुं जूथ जे गांधीनगरनी टिकિટ माटे आमने सामने हतुं तेने लईने शुं विगतो? बिल्कुल थी जो बात करवामां आवे तो पहलेथी ज ज्यारे अमित शाहनुं नाम पार्टी तरफथी लेवामां आवतुं त्यारे चोक्कस आनंदीबेन पटेल द्वारानुं जे जूथ छे ते सक्रिय थयुं हतुं ने क्यांक ने क्यांक आनंदीबेन पटेल अथवा तेमनी साथे तेमना पुत्री अने जे वात करवामां आवे तो तेमनी साथे जोडायेला केटलाक लोको छे तेमनुं क्यांक ने क्यांक नाम जे छे वहेતું મૂકવામાં આવતું હતું, જેથી કરીને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાતું હતું કે અમિત શાહનું નામ આવતા ફરી એકવાર જે આનંદીબેન પટેલનું જે જૂથ છે તે સક્રિય થયું છે। પરંતુ ગાંધીનગરની જે લોકસભાની બેઠક છે તેમાં અમદાવાદની 5 બેઠકો અને ગાંધીનગરની 2 બેઠકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। આ તમામ બેઠકો ઉપર કાર્યકર્તાઓનો એક સૂર રહ્યો છે કે રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ છે તે અહીંયાથી ચૂંટણી લડે। રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વની અંદર ચોક્કસથી નામ ક્યાંક ને ક્યાંક આપવામાં નથી આવ્યું, પરંતુ અમિત શાહ જે છે આ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડે તેવો વિચાર છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। તમામ કાર્યકર્તાઓએ જે નિરીક્ષકો હતા, જે 3 નિરીક્ષકોની નિમણૂક છે તે ગાંધીનગર લોકસભાની બેઠક માટે જોઈ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, પૃથ્વીરાજ પટેલ અને નટુજી ઠાકોરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમના સમક્ષ આ વિચાર મૂક્યો છે। જોઈ
બિલકુલ આ સિવાયની એવી ઘણી બધી સીટો છે ગુજરાતમાં કે જ્યાં સમીકરણો બદલાઈ શકે છે. મહત્વનું છે કે પૂનમ માડમનો પણ જે કિસ્સો છે કે જેમાં હાર્દિક પટેલ હવે જ્યારે જામનગરથી લડવાની તૈયારી બતાવી છે, સામે વિક્રમ માડમે પરિવારને પણ યથાવત રાખ્યો, જ્યારે પૂનમ માડમને તેમને ફરીથી રિપીટ કરાય તેવી શક્યતા છે, કારણ કે ભાજપ પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. એટલે કહી શકાય કે અત્યારે તો ભલે પૂર્વોત્તરના 7 રાજ્યોની આ તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતી હોય, પરંતુ ગુજરાતમાં પણ ભાજપને ક્યાંક કેટલેક અંશે કાઠું ચોક્કસથી પડે છે. બિલકુલ જોઈ વાત જ્યાં સુધી ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો 2014ની અંદર તમામ 26 બેઠકો ઉપર વિજય થયો હતો, પરંતુ અત્યારની હાલની સ્થિતિ ગુજરાતની તે ખૂબ જ ગંભીર છે. જે રીતે 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પરિણામો જોઈએ તો કોંગ્રેસ ચોક્કસથી 10 થી 12 બેઠકો છે તે 2019માં જીતે તેવું સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ શકે છે. વળી જો વાત કરવામાં આવે તો ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં ગુજરાત સિવાય જે રાજસ્થાન છે, રાજસ્થાનમાં પણ કોંગ્રેસની સરકાર બની ચૂકી છે, મધ્યપ્રદેશમાં પણ કોંગ્રેસની સરકાર બની ચૂકી છે. ત્યારે આ જે રાજ્યો છે જેમાં તમામ બેઠકો ભાજપને મળી હતી, તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક કેન્દ્રમાં જે આંકડો છે 272નો તે પાર કરી શક્યા હતા. ગુજરાતના જ્યાં સુધી સમીકરણોની વાત છે તો સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મહત્વનું સમીકરણ છે. સૌરાષ્ટ્રના જે બેઠકો છે, બેઠકોની અંદર અત્યારે હાલમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના જે પરિણામો છે તે પ્રમાણે જોઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે કોંગ્રેસને બેઠકો મળતી દેખાય છે. એવાની અંદર હવે જે ચાલુ સાંસદો છે તેને લઈને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમને પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જે ચોક્કસથી કેટલાક જે વિસ્તાર છે સૌરાષ્ટ્રના હોય કે ઉત્તર ગુજરાતના હોય કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં તેમાં સાંસદોનું પરફોર્મન્સ નથી રહ્યું. ક્યાંક ને ક્યાંક કાર્યકર્તાઓ સાથે તેઓ સીધા રીતે જોડાયેલા નથી, તેના કારણે તેમની કેટલીક ફરિયાદો આવી છે. આ જે ફરિયાદો આવી છે તેના પગલે લગભગ એવા 12 થી 15 એવા ઉમેદવારો છે તેમને બદલવાનો વારો આવી શકે છે, જેની અંદર જામનગરનો પણ સમાવેશ થાય છે. જામનગરમાં રીવાબા જાડેજા જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કર્યો ત્યારથી જ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે કે તેઓને લોકસભાની ચૂંટણી માટેની ટિકિટ આપવામાં આવે, પરંતુ પૂનમ માડમ પણ ત્યાં પ્રબળ દાવેદાર છે. બંને લોકો ત્યાં સૌથી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે તેની સાથે જોડાયેલા છે અને તેના જોડાયેલા હોવાને કારણે જ ક્યાંક ને ક્યાંક નામ છે વહેતું કરવામાં આવે છે. પરંતુ જામનગરની જ્યાં સુધી વાત કરવામાં આવે તો પાટીદાર ફેક્ટર પણ ખૂબ જ મોટું ફેક્ટર છે અને હાર્દિક પટેલે ત્યાંથી લડવા માટેની જાહેરાત થોડા સમય પહેલા તેમના ટેકેદારોએ કરી હતી. ત્યારે હવે કયા પ્રકારની સ્થિતિ રહેશે તે જોવું રહેશે, કારણ કે ઓબીસી મતો પણ જામનગરની અંદર સૌથી વધારે જુહી જોવા મળે છે. જી બિલકુલ બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર મેહુલ. અપડેટ માટે પાછા ફરીશું. તો 20 રાજ્યોની 91 બેઠક પર જ્યારે મતદાન યોજાવાનું છે, પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી અંતર્ગત આવતી બેઠકોના ઉમેદવાર થોડી જ વારમાં ભાજપ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.